Christmas story, the story of Jesus' birthday. One day, God sent an angel to tell Mary she's going to have a baby. This baby is God's son. You will have a baby and you will name him Jesus. The little Lord Jesus, asleep on the hill. Angels we have heard above, sweetly singing all the praise, and the mountains in regard, echoing their joyous strains. It is just this day, it is just this day, come to Bethlehem and see, in whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. It is just this it is just this Soon it was time for the baby to be born. Mary and Joseph went on a very long journey to a town called Bethlehem. Mary rode on the donkey while Joseph walked beside her. When they arrived in Bethlehem, they were so tired. They tried to find a place to sleep, but all the inns were closed. Finally, they came to an inn where they were offered a place to sleep. There's no room in my inn, but you can sleep in my stable. That night, the most wonderful thing happened. The God's son, the baby Jesus, was born. They wrapped in the wrapped clothes and laid him in the manger to sleep.
Don't be afraid. Your Savior was. So she passed Holly to see baby Jesus. Was the certain fair shepherds in fields
Jesus. Just like them, we still gather today and celebrate the birthday of God's Son. 또 주께서 이르시기를 이 언약은 내가 그들의 열조의 손을 잡고 애굽 땅에서 인도하여 내던 날에 그들과 맺은 언약과 같지 아니하도다. 그들은 내 언약 안에 머물러 있지 아니하므로 내가 그들을 돌보지 아니하였노라. It will not be like the covenant I made with their ancestor when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they did not remain faithful to my covenant, and I turned away from them, declares the Lord. 또 주께서 이르시되 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이것이니 내 법을 그들의 생각에 두고 그들의 마음에 이것을 기록하리라. 나는 그들에게 하나님이 되고 그들은 내게 백성이 되리라. This is the covenant I will establish with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God and they will be my people. 또 각각 자기 나라 사람과 각각 자기 형제를 가르쳐 이르기를 주를 알라 하지 아니할 것은 그들이 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알미라. No longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest. 내가 그들의 불의를 긍휼히 여기고 그들의 죄를 다시 기억하지 아니하리라 하셨느니라. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. 새 언약이라 말씀하셨음에 첫 것은 낡아지게 하신 것이니 낡아지고 쇠하는 것은 없어져 가는 것이니라. By calling this covenant new, he has made the first one obsolete, and what is obsolete and outdated will soon disappear.
참 저도 1년 동안에 이렇게 아이들이 많이 성장하고 실력이 좋아질지 기대하지 못했는데 너무 이렇게 수고해 주신 좋은 열매들이 있어서 너무 감사하고 또 기쁩니다. 자, 오늘은 대림절 네 번째 주일이 되겠습니다. 네 번째 주일은 우리가 선물에 대해서 좀 이렇게 이야기를 해보려고 합니다. 이제 우리가 성탄절이 되면 메리 크리스마스 우리 인사를 하고 그 다음에 또 우리는 성탄절이 되면 잊지 못하는 게 하나 있죠. 그게 뭐냐면 선물. 저도 어렸을 때 그랬어요. 왜 성탄절인데 선물을 안 주냐? 마치 맡겨놓은 사람처럼 당연히 달라 그러는데 왜 선물을 받아야 되는지를 몰랐어요. 여러분들 왜 선물을 받아야 될까요? 한번 생각해 보셨나요? 맡겨놓지도 않았는데 선물을 내놓으라고 성탄절이니까 왜 성탄 선물이 없냐고 어려서부터 그랬지 않습니까? 왜 선물을 받아야 될까? 오늘 거기에 대해서 제가 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 우리 영어로 long long ago 뜻이 뭘까요? 예? 오래전. 오래전에 어떤 일이 있었을까요? 하나님께서는 우리들에게 큰 선물을 주셨어요. 바로 천지 창조의 선물입니다. 그때는 해와 달과 그 다음에 물과 공기와 숲과 모든 것들을 누구에게 주셨다고요? 아담과 하와에게 주셨어요. 그런데 이 하와가 어느 날 뱀의 꼬임을 받아서 하나님께서 하지 말라 하는 것을 할까 말까 하는 막 고민이 생기고 갈등이 생겼던 거죠. 그래서 결국은 하나님께서 하지 말라는 것을 자기 남편에게 아담에게 하게 됩니다. 그것은 바로 선악과를 따먹자 이렇게 하고 나도 먹고 너도 먹고 그리고 공범을 만들어 가지고는 둘이서 마치 우리 둘 다 같이 먹으면 죄가 없을 거야 스스로 착각을 한 거죠. 그런데 그것을 지켜보셨던 하나님과 하나님의 천사가 에덴 동산에서 이 아담과 하와를 쫓아내게 됩니다. 그래서 이들은 나가서 세상에서 살면서 많은 고생을 하고 하나님으로부터 멀어진 삶을 살았어요. 그때에 하나님께서 그들을 구원하시기 위해서 노아를 보내어서 하나님께서는 방주를 만드시면서 지금이라도 늦지 않았다. 구원받을 수 있다. 용서받을 수 있다. 하나님께 지은 죄는 하나님께서 용서하시면 되지 않겠느냐 하는 메시지를 그렇게 주었지만은 사람들은 노아의 그러한 외침을 듣질 않았어요. 그래서 결국 하나님께서는 어떻게 했습니까? 노아에게 외치다가 노아를 통해서 외치다가 결국 노아는 방주를 만들었는데 그 방주에는 사람들이 들어가지 못하고 짐승들만 들어가게 되었습니다. 참 안타까운 일이죠. 그래서 이렇게 짐승들만 들어가게 됐는데 하나님의 때가 찼을 때에 이제 하나님께서는 약속대로 큰 홍수와 바다에서 물이 터져서 그렇게 배가 산 위에 있던 배가 이제 떠오르게 되고 많은 사람들은 하나님을 믿지 않았고 그 말씀을 믿지 않았기 때문에 다 죽게 되는 참 안타까운 일이 생겼습니다. 그 이후에도 사람들은 하나님의 그 약속과 은혜들을 순종하거나 믿고 따르지 않고 또 섬기지도 않고 그렇게 살면서 오히려 하나님을 대항하는 일들이 생겼어요. 그 상징적인 것이 뭐냐면은 바로 바벨탑을 만드는 것이었습니다. 그래서 이제는 우리가 하나님처럼 높아지면 된다. 하나님은 아무것도 아니야. 우리가 하나님보다 더 높아지면 되는 거야. 이렇게 생각하면서 그들은 하나님 앞에서 많은 교만을 떨었습니다. 그러나 그것을 지켜보던 하나님께서는 이 바벨탑을 무너뜨림으로 말미암아서 하나님은 살아 계시고 하나님은 영원하시며 하나님이 심판하시는 분이라는 것을 보여주었습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 하나님 앞에서 그들의 죄를 뉘우치지를 못했습니다. 그래서 하나님은 이런 버림받아 마땅한 사람들을 버려야 되겠지만은 그렇게 하지 않으시고 하나님은 아브라함을 선택하셔서 믿음의 아버지로서 아브라함을 보내어 주셨습니다.
그리고 모든 사람들 앞에서 이 아브라함을 높이 세워주시면서 아브라함아 저 하늘의 수많은 별들을 보아라. 그리고 이 땅에 있는 수많은 모래들을 보아라. 너의 자손들이 이보다도 더 많아질 것이다 라고 말씀하시면서 아브라함을 축복해 주셨습니다. 과연 아브라함은 이 축복 때문에 많은 양떼들을 거느리는 부자가 되었고 세상을 다스리는 훌륭한 그러한 지도자가 되기도 했습니다. 또 아브라함에게는 아들이 없었는데 하나님께서는 아브라함에게 아들도 주셨습니다. 그러나 이 아들들은 끝까지 하나님을 배반하거나 하나님을 멀리하는 잘못을 저지르고 말았습니다. 그랬을 때에 하나님께서는 그들을 저 이집트라고 하는 성경의 용어로는 애굽이죠. 애굽이라고 하는 곳에 가서 심한 종살이를 하게 했습니다. 거기에서 그들은 이 종살이를 하면서 깨우친 것이 있어요. 아, 우리가 이 세상에서 왜 힘든가, 왜 어려운가? 그 문제는 바로 우리가 오랫동안에 하나님을 떠난 죄, 하나님을 믿지 않는 죄, 하나님을 미워하는 죄, 그런 죄들이 우리들에게 있기 때문에 그것 때문에 우리가 이렇게 어렵게 되는 것이라는 것을 비로소 깨달아 알게 됩니다. 그때 하나님께서는 모세를 보내주셨고 모세를 보내셔서 이집트 백성들을 끄집어내어서 이집트로부터 이 이스라엘 백성들을 끄집어내어서 홍해를 가르고 이제는 약속한 땅으로 하나님께서 인도하시게 됩니다. 모세가 지팡이를 들었을 때에 홍해가 갈라지는 놀라운 역사가 일어나면서 그들은 죽음의 자리에서 구원의 자리로 옮김을 받았습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 뭘 했습니까? 우리가 구원한 것은 여호와 하나님이 아니고 금송아지다라고 이야기를 하면서 그들은 하나님을 또 반역했어요. 그러니까 이들은 어떻습니까? 태초에 천지를 창조했을 때부터 조금 잘 먹고 잘 살면은 하나님을 배반하고 배신하고 원망하고 멀어지다가 또 어려워지면 하나님 살려주십시오 하다가 또 좀 잘 되면 멀어지고 이런 일들을 늘 반복하면서 살아왔던 것이 바로 이 이스라엘 백성들의 삶이었습니다. 그것을 지켜보던 하나님께서는 모세에게 십계명을 주시면서 나는 이 백성들에게 정말 꼭 지켜야 되는 10가지의 계명, 이것만 지키면 내가 용서해 주겠다. 그렇게 했지만 그들은 하나님 앞에서 여전히 금송아지를 섬기는 나쁜 죄를 계속 범하고 있었죠. 그래서 하나님께서는 이 귀한 십계명을 모세에게 주셨죠. 모세는 이거 다 필요 없다 하고 오히려 이 십계명을 들어서 그들에게 던져버립니다. 그리고 난 다음에 하나님께서는 모세에게 두 번째 십계명 돌판을 주셨습니다. 그래서 이 모세는 그 십계명을 들고 이제는 이 돌판을 던지지 않고 이스라엘 백성들에게 주면서 펼쳐 보이면서 이 십계명 이것은 꼭 지켜야 된다. 이것만큼은 지켜야 된다라고 이야기했지만 이스라엘 백성들은 여전히 그 십계명을 지키지 못하면서 오늘까지 살아오고 있는 것입니다. 이것은 이스라엘 백성들에 관한 이야기이기도 하지만 사실은 뭡니까? 우리들이 살아가고 있는 모습이에요. 좀 어렵고 병들고 힘들어지면요. 주여 주여 살려주십시오 하다가 좀 살아나면 어떻습니까? 내가 잘나서 내가 똑똑해서 내가 완벽해서 살아가노라고 이야기하고 있지 않습니까? 여전히 우리들은 이렇게 하나님의 축복을 받으면서도 늘 죄를 짓고 살아가는 아주 모순적인 인생을 살아가고 있단 말이죠. 그래서 하나님께서는 어떻게 하셨습니까? 이제 이들에게 꼭 필요한, 정말로 꼭 필요한 이전 언약과는 다른 새로운 언약을 주셔야 되겠다. 언약이라고 하는 것은 바로 약속을 이야기하는 거예요. 이전엔 이렇게 하겠다 저렇게 하겠다 했지만 사람들이 자꾸 무시를 하니까 하나님께서는 이제는 흔들리지 않는 약속, 영원한 약속을 그들에게 주셔야 되겠다고 결단하시고서는 하나님께서는 새로운 계획을, 새로운 언약을 그들에게 주십니다. 그것이 바로 오늘 본문에 나오는 9절의 내용이에요. 보면 또 주께서 이르시기를 이 언약은 내가 그들의 열조의 손을 잡고 애굽 땅에서 인도하여 내던 날에
그들과 맺은 언약과 같지 아니하는 새로운 언약이라고 말씀하시면서 그들은 내 언약 안에 머물러 있지 아니하였으므로 내가 그들을 돌보지 아니하는 그런 모습도 있었지만은 그러나 이제는 내가 돌보겠다고 하나님께서 약속하시면서 새 언약을 주시는 거예요. 또 주께서 이르시되 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이것이니 내 법을 그들의 생각에 두고 그들의 마음에 이것을 기록하리라. 나는 그들에게 하나님이 되고 그들은 내게 백성이 되리라. 하나님께서 바라시는 마음이 바로 여기에 있는 거예요. 나는 그들에게 하나님이 되고 그들은 내게 백성이 되어서 영원토록 이런 관계가 깨어지지 않고 축복된 인생, 거룩한 인생을 끝까지 저들에게 주고 싶다고 하는 하나님의 마음이 이 본문 속에는 가득 차 있는 것입니다. 또 각각 자기 나라 사람과 각각 자기 형제를 가르쳐 이르기를 주를 알라 하지 아니할 것은 그들이 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알미니라. 내가 그들의 불의를 긍휼히 여기고 그들의 죄를 다시 기억하지 아니하리라. 하나님께서는 우리들이 무엇을 잘못하는지, 어떤 죄를 짓는지, 하나님 앞에서 무엇을 잘못했는지를 너무나도 잘 알고 계시는 분이에요. 그러면서 그 하나님께서는 그 죄를 탓하기보다는 어떻습니까? 다시 용서해 주실 수 있는 방법을 찾고 그들이 다시 살아날 수 있는 길을 열어주시고 그들을 위해서 내가 무엇을 할까를 고민하시는 하나님의 마음과 사랑이 이 본문 속에 다 나타나 있지 않습니까? 그래서 새 언약이라 말씀하셨음에 첫 것은 낡아지게 하신 것이니 낡아지고 쇠하는 것은 없어져 가는 것이라. 새 언약이라 말씀하셨음에 첫 것은 낡아지게 하신 것이니 낡아지고 쇠하는 것은 없어져 가는 것이라고 말씀하시면서 하나님은 새로운 언약, 영원한 언약, 이제 마지막에 이것만큼 더 이상은 없다라고 말씀하시면서 하나님은 우리들에게 새로운 언약을 주신 거예요. 그 내용이 뭐겠습니까? 그것은 바로 또다시 내가 너희들을 용서한다라고 하는 바로 그 약속이었습니다. 여러분들 동방박사들이 별을 따라서 갔지 않습니까? 그곳에서 가서 그들이 만난 것은 무엇입니까? 어린 아기 예수였어요. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 주께서 구주를 주셨다라고 하는 바로 그리스도 주를 주셨다라고 하는 바로 그 메시지를 그들이 듣게 된 것입니다. 여기서 너희를 위하여 구주를 주셨다는 말씀이 뭡니까? 죄를 짓고 나쁜 짓 하고도 하나님 앞에 회개하지 않는 그런 사람들을 위해서도 하나님은 기억하시면서 저들을 버리지 않고 사랑하시고 축복하시겠다고 말씀하시면서 바로 그런 너희들을 위해서 내가 구주를 주는데 보내어주는데 그 구세주의 이름은 바로 그리스도 예수시다 라고 말씀해 주신 거예요. 이렇게 볼 때 이 어린 아기 예수는 우리들을 구원하시기 위해서 이 땅에 오신 분이시고 그다음에 그분은 우리들을 구원하시기 위해서 십자가에 못 박혀 돌아가신 분이세요. 그래서 십자가에 달려 죽으신 이 예수님은 바로 성경의 아주 중요한 핵심이 되는 것입니다. 우리의 죄를 용서하시기 위하여 이 땅에 보내신 하나님의 선물이 바로 예수님이라는 것을 우리들은 성경 전체를 통해서 볼 수가 있어요. 태초에서부터 아주 오래전에 롱롱 어고 그 예전에서부터 사람들이 죄를 짓고 또 짓고 또 짓고 지금도 죄를 지으며 살아가는 그 사람들을 온전히 용서하시기 위하여 끝까지 용서하시기 위하여 이 땅에 희생의 제물로 보내신 십자가에서 희생 대신 우리들을 위해서 대신 죽으시는 그 예수님을 보내신 그 모습은 바로 하나님께서 우리들에게 보내어 주신 용서의 선물, 사랑의 선물, 축복의 선물, 구원의 선물인 것입니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도는 바로 하나님께서 보내신 최고의 선물이 되는 것입니다. 우리 성탄절이 되면은 이렇게 선물 보따리를 생각하면서 우리가 나도 이번 성탄절에 누가 선물 안 주냐 이런 생각을 우리가 가지고 있지 않습니까? 그런데 사실 저런 어떤 선물도 기쁘고 좋은 선물이지만 그러나 정말 좋은 선물은요 이미 우리들에게 다 주셨어요.
그 선물은 뭐냐? 우리의 죄, 하나님을 미워하고 하나님을 배반하고 하나님을 믿지도 않고 따르지도 않고 순종하지 않는 그러한 사실 어떻게 보면 하나님 보시기에 참 나쁜 모습들이 우리 속에 있단 말이에요. 용서받지 못할 나쁜 모습들이. 그런데 하나님은 어떻게 하셨습니까? 그런 분들을 위해서도 하나님은 선물을 주셨어요. 똑같이. 우리들은 이 선물을 받고 하나님께 감사만 하면 우리의 책임은 다 끝나는 거예요. 그 감사가 뭐겠습니까? 하나님, 저와 같이 이렇게 부족한 사람에게도 저와 같이 이렇게 죄가 많은 사람에게도 용서받을 수 있는 기회를 주신 것 감사합니다. 예수 그리스도를 따를 수 있는 그 은혜를 저에게 주신 것을 감사합니다 하고 그 예수님을 영접하면, 그 예수님을 나의 구주로 받아들이면 하나님은 이미 용서하기 위해서 주신 예수님 선물이기 때문에 그 선물을 우리가 받아들이면 우리는 예수님의 이름으로 하나님의 자녀가 되고 하나님의 축복을 받고 하나님의 용서를 받는 거예요. 이것이 뭐냐? 이 땅에 예수님을 보내어 주신 하나님의 뜻이고 이것이 바로 우리들 향한 축복이에요. 예수님은 바로 죄인들에게, 이 죄인은 뭡니까? 우리가 무슨 형사적으로 무슨 죄를 지어서 죄인이면 그것보다도 더 중요한 게 있어요. 우리는 하나님 앞에서 나쁜 짓을 많이 했어요. 그게 뭔지 아십니까? 많은 사랑과 축복과 건강과 생명과 모든 것을 다 받고도 감사하다는, 하나님께 감사하다는 표현을 못한 거예요. 그런데 그런 모든 잘못들을 다 용서해 주시기 위해서 하나님은 이 땅에 예수 그리스도를 보내어 주신 것입니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도는 이 땅에 보내신 하나님의 최고의 선물이 되는 것입니다. 예수님은 바로 우리들에게 베풀어 주신 하나님의 최고의 선물인 것입니다. 오늘 우리가 성탄절, 우리의 주일 예배인데 이곳에 오신 여러분들, 우리 어린아이들이 우리 가정에 주신 선물들이지 않습니까? 또 우리 교회에 주신 참 귀한 선물들이에요. 이 선물은요, 아무나 받는 게 아니에요. 정말 특별한 선물들입니다. 그리고 그 선물들이 얼마나 소중한지는 우리가 살면서 늘 감사하게 되는 거죠. 그런데 이 귀한 선물, 축복을 받고도 감사할 줄 모르면 우리들은 그 선물이 우리들에게는 오히려 짐이 될 때가 있어요. 우리들은 하나님께서 보내신 귀하고 복된 하나님의 자녀들입니다. 우리들을 위해서 예수 그리스도를 보내어 주셨을 때 우리들은 해야 될 작은 일들이 있어요. 그게 뭐냐면은 감사하고 기뻐하고 즐거워하면서 하나님 감사합니다. 우리들을 위하여 보내주신 이 예수님을 내가 가슴에 품고 이 선물을 내가 다른 사람에게 뺏기지 않겠습니다. 나는 이 선물을 영원토록 간직하면서 하나님과 함께 살겠습니다 하는 사람은 그 행복과 기쁨이 영원할 것입니다. 이와 같은 행복과 기쁨이 예수님으로 말미암아서 항상 가득가득 차고 넘치는 귀한 성도님들이 다 되시기를 우리 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 우리 옆에 분들에게 다시 한번 메리 크리스마스 한번 인사하실까요? 메리 크리스마스. 예. 메리 크리스마스는 우리 기쁜 주님 성탄이라는 그런 뜻입니다. 그래서 행복하고 기쁜. 이제 왜 행복하고 기쁜지 아시겠습니까? 우리의 죄를 용서해 주시는 그 특별한 선물을, 그 예수님을 우리들에게 주셨기 때문에 우리들은 이 선물을 꼭 받아야 돼요. 선물을 주실 때 받지 못하는 사람은 지혜롭지 못한 사람이, 선물을 주실 때 주님 나에게 주신 이 선물 제가 감사히 받고 이 선물을 잘 간직하겠습니다 하는 사람은 늘 그 선물 때문에 행복하게 살아갈 수 있는 거예요. 그와 같은 귀한 성도님들, 행복한 성도님들이 다 되시기를 다시 한번 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 기도드리겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님 참 감사합니다. 우리가 이 성탄절에는 좋은 선물을 주고받으면서도 이것이 그냥 우리 개인적으로 주고받는 선물인 것으로만 생각했습니다. 다시 한번 저희들이 성경을 보니 하나님께서 우리들을 위하여 주신 최고의 선물은 예수님이라는 것을 알았습니다. 오늘 저희들은 예수님이라고 하는 이 귀한 선물을 받았으니 이 선물을 우리의 인생 속에서 빼앗기지 않도록 도와주시고
이 선물이 우리 속에서 날마다 날마다 더 큰 행복과 더 큰 기쁨으로 채워져 갈 수 있도록 하나님께서 이 선물 위에 축복을 더하여 주시옵소서. 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.